Unit 4 The Adjustment Samayojan. It was a mistake not to take Nana, our grandfather, to the funeral of our grandmother, our Nani. અમારા નાના દાદાને અમારી નાની દાદીના અંતિમ સંસ્કારમાં ન લઈ ગયા એ એક ભૂલ હતી. Go take her away. Whisper into her ears that I too am on the way, not far behind. Tell her I will see her in the beyond. જાઓ એને લઈ જાઓ. તેણીના કાનમાં તેમણે ધીમેથી કર્યું હતું કે હું પણ તારી જ વાટમાં છું. ઘણે દૂર નથી. તેણીને કહો કે હું એને પરલોકમાં મળીશ. With heavy hearts, we hoisted Nanny's bier over our shoulders. I turned to look just once and found Nana stepping away from the balcony in the room, pulling the door shut after him. He had lived with Nanny for over half a century, seen her radiant face every day of those years. ભારે હૈયે અમે નાનીની નનામીને ખભે લીધી હતી. હું માત્ર એકવાર જોવા પાછો ફર્યો અને જોયું કે નાના અગાસીમાંથી ખેંચીને બારણું બંધ કરીને તેમના રૂમમાં જઈ રહ્યા હતા. તેઓ નાની સાથે અડધી સદી ઉપરાંત રહ્યા હતા અને તે વર્ષો દરમિયાન દરરોજ તેણીનો ખુશખુશાલ ચહેરો નિહાળતા. He must have been what, about 85, and yet he would find something to grumble at everything Nanny did. He would keep quibbling with her as if they were two people who had just married in the first flush of love and were still discovering each other. At times a petty quarrel would push them into long silence. They would stop talking to each other for days together. When we would try to intervene, all Nana would quip, "It happens, son, it happens. It takes time to adjust to each other." તેઓ લગભગ 85 વર્ષના થયા હશે, છતાંય નાની જે કાંઈ કરતા એમાં એમને ખામી કાઢવા જોઈતી હતી. તેઓ તેણીને સાથે અવારનવાર વાદ વિવાદ કરતા રહેતા, જાણે કે તેઓ પ્રથમ દ્રષ્ટિએ પ્રેમમાં પડી હમણાં જ પરણ્યા હોય અને હજુ એકબીજાને જાણવાનો સમજવાનો પ્રયત્ન કરતા ન હોય. ક્યારેક તો તેમના નિયંત્રણ બહારનો ઝઘડો તેમને મૌનની ગર્તામાં ધકેલી દેતો. દિવસો સુધી બંને એકબીજા સાથે બોલવાનું બંધ કરી દેતા. જો અમે વચ્ચે પડવા સમાધાન કરાવવા પ્રયત્ન કરીએ તો નાના અમને કટાક્ષમાં કહેતા, "દીકરા, એવું તો થાય, આમ તો ચાલ્યા કરે. એકબીજા સાથે અનુકૂલન સાધતા સમય તો લાગે ને." It was fun listening to him talk. Mother would always reprimand us. "You people provoke him and my mother has to bear the brunt." Her mother means our Nani, and Nani would whoosh out a few words together from her toothless mouth. "Be grateful that I gave you 2 grandsons. Now for the love of God, just shut up." તેમને વાતો કરતા સાંભળવાની બહુ મજા પડતી. માં હંમેશા અમને ઠપકો આપતી, "તમે લોકો એમને ચઢાવો છો અને મારી માએ સહન કરવું પડે છે." તેણીની માં એટલે અમારી નાની, અને પછી નાની તેણીના બોખા મોઢામાંથી એક સાથે થોડાક શબ્દો સિસકારાના અવાજ સાથે બોલી જતી, "આભાર માનો કે મેં તમને 2 પૌત્રો આપ્યા છે. હવે ભગવાનને ખાતર બોલવાનું બંધ કરો." My brother and I were at a very young, impressionable age when our father married a second time. He would often arrogantly parade into the house with his new wife. Mother was helpless. There was nothing she could do about it, but Nanny fought with her and scooped the 2 of us into her arms and brought us into her house, saying, "You want to rot here? Do so, but I am not letting my grandchildren stay here to get thrashed by their stepmother." અમારા પિતાજીએ જ્યારે બીજી વાર લગ્ન કર્યા ત્યારે હું અને મારો ભાઈ ખૂબ જ નાની સંવેદનશીલ ઉંમરના હતા. તેઓ ઘણીવાર તેમની નવી પત્ની સાથે વટભેર ઘરમાં પ્રવેશતા. માં લાચાર હતી, પણ નાની તેણીની નવી પત્ની સાથે ઝઘડતા અને બોલતા બોલતા અમને બંનેને હાથમાં ઉપાડી લઈ ઘરમાં લઈ આવતા. "તારે અહીં સડવું છે તો સડ, પણ હું મારા પૌત્રોને એમની અપરમાના હાથે માર ખાવા અહીં નહીં રહેવા દઉં." If anyone got her way with Nana, it was Nani. She would tell it to his face, "You will regret it the day I die.
You don't speak with the mother of these two children. They are also not going to talk to you. You will sit all by yourself in the balcony and bath in the sun and your own loneliness. જો કોઈ નાના પાસે કામ કઢાવી શકતું હોય તો એ હતા નાની. તેણે તેમને મોઢામોઢ કરી દેતા. હું જે દિવસે મરી જઈશ ને ત્યારે તમે આ બધા માટે પસ્તાશો. તમે આ બે બાળકોની માતા સાથે બોલતા નથી ને, એ લોકો પણ તમારી સાથે વાત નહીં કરે. તમે તમારે અગાસીમાં એકલા એકલા બેસી તડકો ખાજો. નાના would say barely audibly, I am older than you. You just wait and watch who's going to go first. You or I? She would simply say, yes, you will see, just watch. માંડ સાંભળી શકાય તેવા ધીમા અવાજે તેમ નાના કહેતા, હું તારા કરતા ઉંમરમાં મોટો છું, રાહ જો. અને જો કોણ વહેલું જાય છે, તું કે હું? And Nani really did live before him. Nana became all the more irritable now, as if he had lost a wager. For a few days he took out his anger on his food. He would push away his plate and say, tell her I don't want to eat. અને નાનીએ તેમની પહેલા વિદાય લીધી. હવે નાના પહેલાથી વધારે વિક્ષિપ્ત થઈ ગયા, જાણે કે તેઓ કોઈ શરત હારી ગયા ન હોય. થોડાક દિવસ તો તેમણે તેમના જમવા પર ગુસ્સો ઠાલવ્યો. તેમની પીરસેલી થાળીને ધકેલી દેતા અને કહેતા, એને નાનીને કહી દો કે મારે જમવું નથી. He imprisoned himself in the bedroom. He removed a few of Nani's belongings to make the room livable for Nana, but he did not let us cart away Nani's bed. In a dry, hollow, coarse voice, he said, let it be. Where else is she going to sleep? તેમણે પોતાની જાતને શયનખંડમાં બંધ કરી લીધી. અમે નાનીની કેટલીક ચીજ વસ્તુઓ ત્યાંથી હટાવી લીધી, જેથી નાના માટે એ રૂમ રહેવા લાયક બને, પણ એમણે અમને નાનીનો પલંગ ત્યાંથી ખસેડવા ન દીધો. શુષ્ક, ઊંડા, કર્કશ અવાજે એ બોલ્યા, તેને પલંગને ત્યાં જ રહેવા દો, નહીં તો એ બીજે ક્યાં સૂઈ જશે. The day we had to take Nani's ashes away from immersion, that day too Nana stayed locked in the room. When I went in, I found him sitting on her bed. He just touched the urn and said, take him away. All my life he just kept fighting with me. જે દિવસે અમારે નાનીના અસ્થિનું વિસર્જન કરવા જવાનું હતું તે દિવસે નાના રૂમમાં જ પુરાઈ રહ્યા. જ્યારે હું અંદર રૂમમાં ગયો તો મેં એમને તેણીના પલંગ પર બેઠેલા દીઠા. એમણે જરાક અમથો અસ્થિકુંભને સ્પર્શ કર્યો અને કહ્યું, તેણીને અહીંથી લઈ જાઓ. આખી જિંદગી તેણી મારી સાથે ઝઘડતી જ રહી છે. The shift was gradual. I did not pay much heed to it that first day, but later it became more evident. આ બદલાવ ઘણો ધીમો હતો. મેં પહેલે દિવસે તો એ તરફ ધ્યાન ન આપ્યું, પણ પછીથી એ વધારે સ્પષ્ટ બન્યું. Another day, I caught him taking Nani's cough syrup. He was measuring it by the capful exactly the way Nani used to. I asked him, what's that you are doing? ફરી એક દિવસે મેં એમને નાનીનો કફ સિરપ લેતા પકડી પાડ્યા. જેમ નાની લેતા એ રીતે એ જ પ્રમાણમાં તે ઢાંકણામાં કાઢી રહ્યા હતા. મેં એમને પૂછ્યું, તમે આ શું કરી રહ્યા છો? What am I supposed to do then? This damn cough just doesn't let up. Exactly the same turn of phrase that Nani would have used. તો પછી મારે બીજું શું કરવું? આ હલકટ ખાંસી જરાય હેઠી જ નથી બેસતી. આ બરાબર એ જ શબ્દો હતા જે નાનીએ વાપર્યા હોત. He pushed through me and said, when this bottle gets over, get me a new one. તે અટક્યા. મારી સામે એક નજર નાખી અને બોલ્યા, આ બોટલ પૂરી થાય કે મને નવી લાવી આપજે. I was little taken aback. I had never heard him coughing, but this was nothing compared to the shock he gave me a few days later. હું તો ઘડીક ચોંકી ગયો. મેં એમને ક્યારેય ખાંસી ખાતા સાંભળ્યા ન હોતા, પણ થોડાક દિવસો બાદ એમણે મને જે આઘાત આપ્યો એની સરખામણીમાં આ આઘાત કાંઈ જ ન હતો. I told him, Nana, let's go to a salon. You need a haircut. I insisted. If you don't want to go, then I will call a barber home. મેં એમને કહ્યું, નાના, ચાલો આપણે હજામની દુકાને જઈએ. તમારા વાળ કપાવાના થયા છે. મેં આગ્રહ રાખ્યો. જો તમે જવા ન માગતા હો
તો હું હજામને ઘરે બોલાવી લાવું. He did not even bother to look at me this time. He began to shake his head. No, no, he will kill me. He does not like my hair cut short. He will never approve. આ વખતે તેમણે મારી સામે જોવાની પણ પરવા ન તેમણે નકારમાં માથું ધુણાવવા માંડ્યું. ના ના, એ મને મારી નાખશે. તેને મારા વાળ નાના રાખવા ગમતા નથી. એ ક્યારેય એને મંજૂર નથી. His intonation was nasal, exactly like Nani's. It seemed as if it was Nani who was speaking. I moved back, a little worried. બરાબર નાનીની જેમ તેમના શબ્દો નાકમાંથી બોલાતા હતા. એવું લાગતું હતું કે જાણે નાની બોલી રહ્યા છે. હું થોડોક ચિંતિત થઈ થોડુંક પાછું હટી ગયો. I had a friend, Dr. K.D. Kamble, a psychiatrist. I called him over. માટે એક મિત્ર ડોક્ટર કેડી કામ્બલે મનોચિકિત્સક હતા. મેં એમને ઘરે બોલાવ્યા. He talked to Nana at length for hours. Most of the time, Nana kept quiet. He did not answer most of Dr. Kamble's queries. એમણે કલાકો સુધી નાના સાથે વિગતે વાતો કરી. મોટાભાગનો સમય નાના ચૂપ રહ્યા. તેમણે ડોક્ટર કામ્બલેની મોટાભાગની પૃચ્છાના જવાબ આપ્યા નહીં. But when he did, he spoke like Nana normally did, in his own voice. Something has become evident to one of the numerous questions is that Dr. Kamble asked him. He said, "This only she can answer. I will ask her when she comes." પરંતુ એમણે જ્યારે પણ જવાબ આપ્યા તેઓ જે સામાન્ય રીતે નાના બોલતા હતા તે રીતે તેમના પોતાના મૌલિક અવાજમાં જ જવાબ આપ્યા. બીજું કાંઈ પણ સ્પષ્ટ થયું. ડોક્ટર કામ્બલેએ પૂછેલા એમાંના એક પ્રશ્નના પ્રત્યુત્તરમાં એમ કહ્યું, આનો જવાબ તો માત્ર તેણી નાની જ આપી શકી. તે જ્યારે આવશે ત્યારે હું એને પૂછી લઈશ. ડોક્ટર કામ્બલે shoot back. Where has she gone? ડોક્ટર કામ્બલેએ તરત જ પૂછી નાખ્યું, તેણે ક્યાં ગઈ છે? The ends of his lips curled up a little in a smile. Oh, she doesn't really ever tell me about whereabouts. મૃદુ હાસ્યની મુદ્રામાં તેમના હોઠના ખૂણા જરાક મરડાયા. અરે, તેણી ખરેખર ક્યારેય મને તેણીના ઠેકાણા કહેતી નથી. When Nana left, Dr. Kamble said he does not perceive your Nani as dead. He has begun to live a double life. In fact, there is more of her and less of him. જ્યારે નાના ગયા ત્યારે ડોક્ટર કામ્બલેએ કહ્યું, એ તમારી નાનીને મૃત સમજતા નથી. એમણે બેવડું જીવન જીવવાનું શરૂ કરી દીધું છે. હકીકતમાં તે બેવડું જીવન તેણીનું વધારે અને પોતાનું જીવન ઓછું જીવે છે. He has begun to think of himself as Nani. Whatever happens, he happens to her. She is the one who needs to be fed. એ એમની જાતને નાની તરીકે માનવા लाग्યા છે. જે કાંઈ પણ થાય ઘટે એ તેણીને થાય છે. તેણીને માટે જમવું પડે છે. She is the one who feels thirsty. She is the one who feels the pain. And it is she who takes the medicines. He only swallows the pills on her behalf. તેણીને તરસ લાગે છે, તેણીને દુઃખ દર્દ થાય છે અને દવાઓ તે નાના લે છે. તેઓ તેણીના વતીથી ગોળીઓ ગળે છે. I drove the good doctor back to his home. He said that Nana was suffering from a sort of dissociative personality disorder. હું ભલા ડોક્ટરને તેમના ઘરે હંકારી ગયો. તેમણે કહ્યું કે નાના એક પ્રકારના ડિસોસિએટિવ પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડરથી પીડાય છે. The condition was little understood, he said, and there was no sure cure for it. He said, we will keep at it, do your best, but at your Nana's age, that kind of recovery is nearly impossible. આ સ્થિતિ સમજવી સહેલી નથી, તેમણે ઉમેર્યું, અને તેનો કોઈ ચોક્કસ ઇલાજ નથી. તેમણે કહ્યું, આપણે યથાસ્થિતિ જાળવી રાખવા શક્ય એટલો શ્રેષ્ઠ પ્રયત્ન કરી છૂટીશું. ક્યારેક અમુક કેસમાં થોડોક સુધારો આવે છે, જ્યારે કેટલાક કેસમાં આપણે કશુંય કર્યા સિવાય બધું સામાન્ય પણ થઈ જતો હોય છે. પણ તમારા નાનાની ઉંમરમાં આ પ્રકારની રોગમુક્તિ લગભગ અશક્ય છે. As I was about to leave, he asked me, tell me one thing, how does it make any difference to you whether he is Nana or thinks himself to be Nani? How does it change anything whether he eats raita by staying your Nana or refuses to eat raita by morphing into your Nani? Let him live his life any way he wants to. જેવો હું જવા માટે ઉઠ્યો તેમણે મને પૂછ્યું, મને એક વાત કહો, એ નાના છે કે તેઓ પોતાની જાતને નાની માને છે?
એ બાબતથી તમને શું ફરક પડે કે નાના તરીકે રાયતું ખાય કે પોતાની જાતને નાનીમાં પરિવર્તિત કરી રાયતું ખાવાની મના કરે? એવી પરિસ્થિતિ કેવી રીતે બદલાય? મારું એવું કહેવાનું નથી કે આ વાત વિચિત્ર કે અસ્વાભાવિક નથી, પણ એમને જેમ છે તેમ રહેવા દો. એ જે રીતે ઈચ્છતા હોય એ રીતે એમનું જીવન જીવવા દો. I was late coming back home, but I did feel quite unburdened and a lot less worried by what Dr. Kamble had said. I thought the way Nana had made his adjustments with Nani, we too should make adjustments with him. મારે ઘરે આવતા મોડું થયું, પણ ડૉક્ટર કામલેએ જે કહ્યું એનાથી મને બોજમુક્ત તેમજ ચિંતામુક્ત થયાનો અહેસાસ થયો. મેં વિચાર્યું કે જે રીતે નાનાએ નાની સાથે સુમેળ કરી લીધો એ રીતે અમારે પણ તેમની સાથે સુમેળ કરી લેવો જોઈએ. I reached home. When I walked into Nana's room to wake him up, I found him sleeping in Nani's bed. I lifted the blanket to wake up him too up. I was stunned. He was sleeping in Nani's dhoti and blouse. હું ઘરે પહોંચ્યો. જ્યારે હું નાનાના રૂમમાં તેમને ઉઠાડવા ગયો તો મેં જોયું કે તેઓ નાનીના પલંગમાં સૂતા હતા. મેં એમને ઉઠાડવા એમણે ઓઢેલો ધાબળો ઉપાડ્યો તો હું ડઘાઈ જ ગયો. તે નાનીની ધોતી અને બ્લાઉઝ પહેરીને સૂતેલા હતા.